Welcome to the Faith Plus broadcast. I'm Carrick Butler, and today I want to help you add to your faith. The message that I'm about to share with you, I believe it's going to encourage you, but it's going to help you live the lifestyle of faith. I truly believe that faith is more than a moment. It is more than a movement. It is the lifestyle that pleases God. And the message I'm about to share with you is something I preached earlier this year in Sofia, Bulgaria. So go with me on a journey to Eastern Europe as we share an important truth that's going to help you add to your faith today. Since we're going to our future, Тъй като ще говорим за това как да се придвижим в нашето бъдеще, and it's a future better than what you've seen before, то е бъдеще по-добро от всичко, което сме виждали преди това. since you're entering into new days and new seasons and new times, Тъй като влизаме в нови дни, нови сезони, нови времена, you need to embrace the new you. ти трябва да възприемеш твоето ново ти. Say, I need to embrace the new me. Кажи, аз трябва да възприема своето ново аз. 1 Peter chapter 1 verse 22. Първо Петрово, 1 глава, 22 стих и надолу четем. It says, since you have purified your souls in obeying the truth through the spirit and sincere love of the brethren, love one another fervently with a pure heart. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие, обичайте се един друг горещо от сърце. Having been born again, not of corruptible seed, but incorruptible through the word of God, which lives and abides forever. Тъй като се възродихте не от тленно семе, а от нетленно, чрез Божието Слово, което живее и трае до века. Because all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of the grass withers, and its flower falls away. Защото всяка твар е като тревата и всичката й слава като цвят от трева. Тревата изсъхва и цветът й окапва. But the word of the Lord endures forever. Now this is the word which by the gospel was preached to you. Но Словото Божие трае до века и това е Словото, което ви е благовествано. When you were born again, Когато ти си бил новороден, you heard the gospel preached to you. ти си чул благовестието проповядвано на теб. You believed in your heart, Ти си повярвал със сърцето си, you confessed with your mouth, изповядал си с устата си and on the inside, и вътрешно everything changed. всичко се е променило. You became a new creature in Christ Jesus. Ти си станал ново създание в Христа Исуса. That's what 2 Corinthians chapter 5 verse 17 teaches us. Това е което 2 Коринтияни 5:17 ни казва. Whether you felt anything or not, when you were born again, everything changed. Независимо дали го усещаш или не, когато ти се новородиш, всичко се променя. You became brand new. Ти си станал чисто нов. And Galatians 6:15 В Галатяни 6:15 says the new creation се казва, че новото творение has the advantage. има предимство. So when you go into any situation, Така че когато се изправиш в някаква ситуация в живота си, you have the advantage. ти вече имаш предимство в тази ситуация. As a Christian, Като християнин, you are never disadvantaged. ти никога не си изоставащ. It doesn't matter what you're facing. Без значение какво се изправя срещу тебе. Whether you're like David facing a lion, a bear, or a giant. Независимо дали си като Давид, който се изправя пред лъв, мечка или гигант. You are not disadvantaged. Ти не си без предимство, ти не си изоставащ. You are born again. Ти си новороден. And because you're born again, И понеже си новороден, you have the advantage. имаш предимството. Say, I have the advantage. Кажи, аз имам предимството. You have to understand this Трябва да разбереш това. if you're going to go into the future God has for you. Ако искаш да отидеш в бъдещето, което Бог има за теб. Because if you think that you're disadvantaged, Защото ако ти мислиш, че нямаш предимство или си изоставащ, you won't go forward in life. ти няма как да се придвижиш напред в живота. You'll come up with every single reason Ще намериш всякаква причина, why your life can't change. защо твоя живот не може да се промени. You'll come up with every single reason Ще намериш всякаква причина, why your life won't get better. защо твоя живот да не се подобри.
But once you know Но веднъж, щом разбереш, that because you're born again, че си новороден, you have the advantage, че имаш предимството you set yourself up и се подготвиш, поставиш себе си в такава позиция for a future of miracle signs and wonders. за бъдеще на чудеса, знамения и велики дела. Once again, say, I have the advantage. Още веднъж го кажи, аз имам предимството. Go with me to Ephesians chapter 5, verse 8. Сега отиваме заедно в Ефесяни 5 глава 8 стих. Is there someone in here having some type of issues with their digestive system? Some type of issues in this area? Има ли някой, който има проблем с храносмилателната си система? Can you come here for a second? Може ли да дойдеш напред за малко? Ако ти имаш проблем с храносмилателната система, имаш силни болки в корема, искам да дойдеш напред, ако ти си това. Come Ела on, we're going напред to teach сега. and flow with the Holy Ghost. Казахме, че искаме да се доверим на Святия Дух. Ела напред. If that's you, come up here and put your hands right here on your stomach. Служи си, ела напред, ела. Ето тук ела. Служи си ръката на стомаха. Pastor Gabriella, can I borrow your hands, please? In the authority of Jesus, С властта в името на Исус. be healed now. Бъди изцелена сега. We command to be well. Заповядваме да бъдеш добре. In the name of Jesus, В името на Исус. the fire of the Holy Ghost Огъня на Святия Дух makes everything right. прави всичко по точния начин в твоя живот. In the name of Jesus, В името на Исус. we release the life of God. Освобождаваме Божия живот върху теб. Be healed and made whole. Бъди изцелена и цялостна в името на Исус. Who's having problem with their feet in here? With their feet. Кой има проблем с краката си? Come on. Ела напред, ако имаш проблем с краката, специфично краката. Ела напред. We serve a healing Jesus. Ние служим на Исус, който изцелява хората. And why should you go into your future in pain? И защо да отиваш в твоето бъдеще с болки? You might as well go into your future healed. Защо да не отидеш в твоето бъдеще изцелен? Stretch your hands towards them and pray over them in the Holy Ghost. Протегни ръцете си към тях и се моли в Святия Дух. Моли се за тия хора. Now, if we prayed for you, begin to do what you couldn't do before. Сега, ако сме се молили за теб, започни да правиш нещо, което преди не си могъл да правиш. Begin to move your feet. Ако не си могъл да си движиш добре краката, Jump up and down стъпалата, if you need to. започни да скачаш, да клякаш, просто провери, виж как си вече. And if you can tell a difference in your body, just wave at me. И ако има разлика, искам да ми помахаш с ръка. Ако някой чувства някаква разлика, нещо да се е променило в него, искам да ми помахаш. Praise God. Слава на Бога! I see those hands. Благодаря ви за тия, които си дигнахте ръцете. There's someone having some type of issue in your arm. Някой, който да има проблеми с ръката. Where are you at? Къде си? Проблем с ръката. Right, you don't even have to come up here. Just wave at me. Просто ми помахай, не идвай отпред. Just wave at me. Само ми помахайте. Тези, Does it които feel имате better? Move проблем, Just wave at движете me. си ги точно сега. How's that Помахайте feel? ми. Как се чувствате сега? Раздвижете го малко. Does that feel better? По-добре ли се чувствате? Look what Jesus is doing throughout this room. Вижте какво Исус прави на това място. It's a house of miracles. Дом на чудеса.
Ephesians chapter 5, Ефесяни 5 глава, verse 8. 8 стих. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Тъй като някога бяхте в тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се или ходете като деца на светлината. I love how the Amplified version says it. И на мен ми харесва начина, по който разширения превод на Библията го казва. It says, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Live as those who are native born to the light. Разширения превод на Библията казва така: вие веднъж бяхте в тъмнина, но сега вече сте в светлина в Господа. Ходете като деца на светлината. Живейте като такива, които са естествено родени от светлината. If you are native born to the light, Ако ти си естествено роден от светлината, that's what you know. това е което ти знаеш, това е твоето естество. That's your background. Това е твоето минало. It's easy for you to do Това е лесно за теб да го направиш. because that's who you are. Защото ти си такъв, това е който си ти. So don't live like Christian things are foreign to you. Така че не дей да живееш като че християнските неща са чужди за тебе. Live like this is your everyday life. Живей като че това е твоя ежедневен живот. Live like this is normal Живей като че тия неща са нормални за тебе. because you are light. Защото ти си светлина. Say, I am light. Кажи, аз съм светлина. One more time, say, I am Още light. веднъж, аз съм светлина. Jesus said, you are the light of the world. Исус каза, че ти си светлината на света. So it doesn't matter how dark the world gets. Така че без значение колко тъмен света става, You can change it ти можеш да го промениш. because you are light. Защото ти си светлината. If you don't like the darkness in your area, Ако ти не харесваш тъмнината, която е в твоя квартал или на мястото, на което си, shine brighter. тогава свети по-силно. You are light. Защото ти си светлина. You are not who you used to be. Ти не си този, който някога си бил. You are not your past. Ти не си твоето минало. You're not what's behind you. Ти не си това, което се е случило някъде за тебе там. You're who the Bible says you are. Ти си този, който Божието Слово казва, че си. When you were born again, Когато ти си бил новороден, a miracle happens. чудо се случи. Your past was left behind you. Твоето минало е било изоставено там някъде. You became a new creation. Ти си станал ново създание. You were born again. Ти си бил новороден. You are a miracle. Ти си чудо. You are a miracle. Ти си чудо. Think about who you used to be Помисли си за момент сега кой някога си бил and think about who you are now. и си помисли сега кой си. That's miraculous. Това е чудотворно. You are a miracle. Ти си чудо. Say, I am a miracle. Кажи, аз съм чудо. Say, I am a miracle. Кажи, аз съм чудо. God is a miracle working God. Бог е чудотворен Бог. If your life with Him started with one miracle, Защото ако животът ти с Него е започнал с едно чудо, don't you think He has more miracles for не you? мислиш ли, че има повече чудеса за теб? You're not supposed to just experience one miracle in your life. Не трябва нашия живот да бъде като някога преживях едно чудо в живота си. Това е. You're supposed to have a life of miracles. Ние трябва да живеем живот на чудеса. It's going to take a lot of miracles to get you where you're going. Защото ще отнеме много чудеса, за да стигнеш там, където си се запътил. The plan of God for your life is supernatural. Защото Божия план за твоя живот е свръхестествен. The plan of God for your life is miraculous. Божия план за твоя живот е чудотворен. God has miracles for you today. Бог има чудеса за теб днес. Say, God has miracles for me today. Кажи, Бог има чудеса за мен днес. Go to Hebrews chapter 12. Нека отидем сега в Евреи 12 глава We're going to look at verse 1. и ще четем от първи стих. Евреи 12:1.
It says, therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Следователно и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме пред очертаното пред нас поприще. Notice the phrase, the sin that so easily ensnares us. Вижте какво се казва тук. Нека отхвърлим всеки грях, който ни сплита. It's different for everybody. И е различно за всеки. But notice here, Но вижте тук. you are not your sin. Ти не си греха. We live in a day and age Ние живеем във времена, where people are taught to embrace sin в които хората са учени прегърни греха. and make that sin their identity. И това започва да идентифицира хората с греха. But you are not your sin. Но ти не си твоя грях. Just because you have a sin that trips you up easily, Това, че има грях, който се опитва да ни сплита или да ни задържа лесно, that's not who you are. това не е нашата реална истинска идентичност. You are born again. Ти си новороден. You are a miracle. Ти си чудо. You are light. Ти си светлина. But if you identify as a sinner, Но ако ти се идентифицираш или определяш като грешник, guess what you're going to do? познай какво ще продължиш да правиш. Sin. Да съгрешаваш, да вършиш грях. Now, so let's use an example with somebody who's trying to quit smoking. Нека да вземем пример с някой, който се опитва да спре цигарите. And they walk up to that person and say, would you like a cigarette? Отиваш до този човек и казваш, би ли искал цигара? And their response is, no, I'm trying to quit. И техният отговор е, не, аз се опитвам да ги откажа. What about somebody else А какво за някой друг, who walks up to someone who doesn't smoke? който At all. който въобще не пуши? And they say, would you like a cigarette? И му кажеш, искаш ли цигара? What would their response be? Какъв ще бъде техният отговор? No, I'm not a smoker. Не, аз не пуша. Аз не съм пушач. So when the temptation comes to you Така че когато изкушението се опита да дойде към теб, to trip you up to sin, за да те вкара пороби в грях, your response has to be, твоят отговор трябва да бъде, that's not who I am. не съм това, аз не съм такъв. I'm born again. Аз съм новороден. I am light. Аз съм живот. I'm a miracle. Аз съм чудо. It's important how you identify, Много е важно как определяш себе си. because your identity directs your actions. Защото твоята идентичност определя твоето действие. So if you identify with the sin, you're going to sin. Така че ако ти се определяш като грешник, най-вероятно ти ще се грешаваш. But if you identify with the light, you're going to walk in the light. Но ако се определяш като светлина, ти ще ходиш в светлина. It's important how you see yourself. Важно е как гледаш на себе си. You're not an old sinner saved by grace. Ти не си стар грешник, спасен по благодат. You are saved by grace. Ти си спасен по благодат. You are born again. Ти си новороден. You are light. Ти си светлина. You are a miracle. Ти си чудо. And according to the scriptures, И според писанията, you are righteous. ти си праведен. When you were born again, Когато ти си бил новороден, according to 2 Corinthians 5:21, you were made the righteousness of God in Christ Jesus. според 2 Коринтияни 5 глава 21 стих, ти си направен Божията праведност в Христа Исуса. Say, I am righteous. Кажи, аз съм праведен. If you are born again, Ако ти си новороден, you will never be more righteous than you are right now. ти не може да бъдеш по-праведен, отколкото си вече си, отколкото си сега. You are righteous. Ти вече си праведен. And your actions И твоите действия don't change it. не променят това. Think about this. Помисли го по този начин. Before you were born again, Преди да си се новородил, you may have done some good things, си направил доста добри неща, but that didn't make you righteous. но това не те прави праведен. You only became righteous Ти си станал праведен, when you were born again, когато си се новородил, when you believe
Когато си повярвал, when you released your faith, когато си освободил своята вяра, you were made righteous. ти си бил направен праведен. And now that you're righteous, И сега твоята праведност, just because you do something bad, поради това, че ти правиш нещо лошо, just because you sin, поради това, че се грешиш, it doesn't make you a sinner. не се отменя и не те прави грешник. You are righteous. Ти си праведен. Say, I am righteous. Кажи, аз съм праведен. Go with me to Romans chapter 4. Отиваме в Римляни 4 глава. In order to move to your future, За да може да се придвижиш към твоето бъдеще, you have to understand you are not your past. ти трябва да разбереш, че не си твоето минало. You are righteous. Ти си праведен. You are light. Ти си светлина. You are a miracle. Ти си чудо. You are born again. Ти си новороден. Whether you feel like it or not, Независимо дали се чувстваш така или не. that's who you are. Това е който си ти. Let me talk to some of the married couples real quick. Нека да ви кажа за някои чудеса, които се случиха наскоро. When you wake up in the morning, Когато си се събудил сутрин, you may not feel married, за женените, нека ви кажа, когато си станал рано сутрин, може да не си се почувствал, че си женен, but you are. но си. Whether you feel like it or not, Независимо дали се чувстваш така или не, you are. ти си. Just because you don't feel like you're righteous Само защото не се чувстваш праведен, doesn't mean you're not. не означава, че не си праведен. Just because you don't feel like a miracle Само това, че може да не се чувстваш като чудо, doesn't mean that you're not. не означава, че не си чудо. You are who God says you are. Ти си този, който Бог казва, че си. You are light. Ти си светлина. You are a miracle. Ти си чудо. You are born again. Ти си новороден. You are righteous. Ти си праведен. Look at Romans 4. Виж Римляни 4 глава. But people are counted as righteous not because of their work, but because of their faith in God who forgives sinners. 5, right? Verse 5. Римляни 4, 5 стих. А на тези, които не вършат дела, а вярват в онзи, който оправдава нечестивия, неговата вяра му се вменява за правда. David also spoke of this when he described the happiness of those who are declared righteous without working for it. Oh, what joy for those whose disobedience is forgiven, whose sins are put out of sight. Yes, what joy for those whose record the Lord has cleared of sin. И от 6, 7 и 8 стих. Както и Давид говори за блаженството на човека, комуто Бог вменява правда, независимо от дела. Блажени уния, чието беззакония са простени и чието грехове са покрити. Блажен е ония човек, комуто Господ няма да вмени грях. Your record has been cleared of sin. Твоето досие е изчистено от греха. You are forgiven. Ти си вече опростен. Say, I am Кажи, forgiven. аз вече съм простен. Say, I am forgiven. Аз вече съм простен. Do you remember the parable of the unforgiven servant in Matthew 18? Помните ли в Матей 18 притчата за слугата, който не искаше да прости? When this one servant owed maybe about $20, Когато един негов служител му дължеше може би около $20, да кажем. and he begged the king И той моли царя to give him more time and he'll pay back his debt. да му даде повече време, за да си върне дълга. And it says the king was moved with compassion И се казва, че царя бе състрадателен към своя слуга and forgave the man his debt. и прости на слугата си целия дълг. Now this man Сега обаче този човек owed millions and millions and millions of dollars, дължеше милиони долари, but someone owed him $20. но някой му дължеше на него $20. So after the king forgave him his debt of millions of dollars, Така че след като царя прости милионния дълг на този свой слуга, what was the first thing he did? какво беше първото нещо, което този слуга направи? Did he say thank you? Каза ли благодаря ти? Did he celebrate? Празнува ли това? Think about what would you do Помисли какво би направил ти, if you owed millions of dollars ако имаш дълг милиони долари and all of a sudden your debt was canceled. и изведнъж някой ти каже, твоя дълг е заличен, няма го вече. You would have a different reaction, Ти би имал различна реакция. right? Нали така? Най-вероятно.
But what did this man do? Но какво направи този човек? He went and found the person who owed him $20. Той отиде при един друг негов слуга, който му дължеше $20. He grabbed him and shook him and said, "Pay me what you owe me." Хвана го, душеше го и му каза: върни ми веднага това, което ми дължиш. And when people think about that parable, they says, "Well, that guy must have been really evil. И хората, когато четат тази притча, си казват: той е бил много гаден човек. He must be really bad. Много гаден тип. How couldn't he forgive $20 Как не може едни $20 да прости на човека? when he was forgiven of a debt of millions of dollars?" Когато току-що на него са му опростили милионни дългове долари. But I have a different take on this parable. Но виж сега различно нещо в тази притча. I don't think he was a bad man. Аз не мисля, че той е бил лош човек. I just think he didn't believe he was forgiven. Аз мисля, че той не вярва, че наистина дълга му е бил простен. Because if you didn't believe you're forgiven, Защото ако ти не вярваш, че твоя дълг е простен, you still think you have to pay back the debt. ти все още мислиш, че ти трябва да платиш дълга обратно. And that's the first thing he did. И това е първото нещо, което той отиде и се опита да направи. Trying to go get money to pay off the debt. Да се опита да отиде и да вземе пари, за да си върне дълга. You are forgiven. Ти вече си простен, дългът ти е простен. Stop trying to pay God back. Спри да се опитваш да платиш обратно за дълга. If you think you still owe God a debt, Ако все още мислиш, че дължиш и имаш дълг към Бога, you will serve God with a rigid meanness and call it holiness. You will serve God with a very negative attitude and think that's holiness. ти ще служиш на Бог с едно много негативно отношение и ще си мислиш, че това е святост пред Бога. You will look down on others who aren't living right. Ти ще гледаш с презрение към хората, които не живеят по този начин. But if you believe you're forgiven Но ако вярваш, че твоят дълг е простен and that forgiveness was a gift, и че това прощение на този дълг е дар към тебе, that you're saved by grace, not of works, че ти си спасен поради Божията благодат, не поради твои дела, you serve God with joy. тогава ти ще служиш на Бог с радост. You serve God with happiness. Ти ще бъдеш щастлив да служиш на Бог. You're not trying to pay God back. Ти няма да се опиташ да платиш дълга обратно на Бог. You're serving out of joy because you're grateful. Ти ще служиш с радост на Бог, защото си благодарен. You're serving out of love because you know it was a gift. Ти ще служиш с любов на Бог, защото знаеш, че това прощение е било дар към тебе. You know it's not what you worked for, Не е нещо, за което ти си работил, but it was a gift you received. но е дар, който си приел. That's why it says, happy are those Затова се казва блажени или щастливи са тия, whose sins are forgiven чието грехове са простени, because they believed God. защото те са повярвали на Бог. When you go into your future, Когато ти отиваш към твоето бъдеще, don't live trying to pay God back. не дей да живееш, опитвайки се да платиш на Бог обратно. Thank you for streaming this message. I encourage you to connect with me at my website, KerrickButler.com. We have tons of free resources to help you add to your faith. So visit me at KerrickButler.com, connect with us at social media, and know that God has a wonderful plan for your life. He really does. So until next time, keep adding to your faith. God bless.